कृष्ण ते आई है, जिस दिखे सब तुरा। श्री हरि कृष्ण ते आई है, जिस दिखे सब तुरा। तेग बहादुर सिमरी है, हर नौन आवे था। सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। श्री हरि कृष्ण ते आई है, जिस दिखे सब तुरा। जिस दिखे सब तुरा, जिस दिखे सब तुरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहब जी बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहा सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। आवो सिख सतगुर के प्यारे, गावो सच्ची बाणी। बाणी त गावो गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी। सतगुर बिना होर कच्ची है बाणी। कहिंदे कच्चे सुनदे कच्चे, कच्ची आख वखाणी। सो कोटल गुर सेवी, अहनस सहज सुभाय। दर्शन परसे गुरु का, जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जी। बिलावल महला पंजवा। मन क्या कहता हाँ क्या कहता। जान पर बीन ठाकुर प्रभ मेरे, तिस आगे क्या कहता। मन क्या कहता हो क्या कहता। जान प्रवीण ठाकुर प्रभ मेरे, तिस आगे क्या कहता। रहा अन्न बोले को तू ही पहचान है, जो जियन में होता। रे मन गाय कहाँ लोड है, जो पेखत ही संग सुनता।
ऐसो जान पए मन आनंद आन नबियो कहता कहो नानक गुर पए दयार हर रंग न कबहू लहता ऐसो जान पए मन आनंद आन नाबियो कहता कहो नानक गुर पए दयार हर रंग न कबहू लहता। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिन पै अदम ना बाणी धारा जानो सो सिख नहीं हमारा। Those who do not respect Gurbani consider them not my six sage Harai। गुरु जी धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की जो बाणी है इसकी रिस्पैक्ट किवें करनी है। ये बाणी धुरधर गाहों आई है, ये सच्ची सरकार की बाणी है। इस बाणी नूं हिरदे विच वसा के किवें असीं भवसागर तो पार होना है, इसकी व्याख्या गुरु शब्द नाल जोड़न लई ज्ञानी गुरबख्श सिंह जी गुलशन गुरबाणी का जो बड़े सोहने ढंग दे नाल विस्तार दे नाल विचार करते ने। इस विचार नूं सुनाउण लई गुरुद्वारा बंगला साहब कई दिनों तो पुजे होए ने। क्यों ना होवे आपां इन्हां दे कोलों गुरु शब्द दी विचार जो बड़ी डूंघाई दे नाल सुणाउंदे ने। जिथे तन है इथे मन करके सुन लईए। जेड़े शब्द अमृत वेला सच नाउ वडियाई विचार, वडियाई विचार की है? असलीयत नूं जानना। असलीयत की है? गुरु दी बाणी, गुरु दा शब्द। ते किवें असलीयत आपां समझांगे जदों असीं गुरु के प्यारियां कोलों गुरु दी बाणी दी व्याख्या ध्यान नाल सुनांगे। असलीयत का तां पता लगेगा। विचार कहते ने असलीयत नूं। ते आओ असलीयत की है, सच्ची सतगुरु की बाणी की है ते कच्ची की है। आवो सिख सतगुर के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी। ते अगली पौड़ी विच कह दिता सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। इहदी विचार कई दिनों तो रख रहे ने ते हुण भी गुरु की बाणी की विचार लैके अपने कोल पहुंचे ने। आओ आपां सरवण करिए, इन्हां नूं जी आया कहिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देसा। माधो हम ऐसे तुम ऐसा। हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देसा।
तुम सब साजे साज निवाजे, जियो पिंड दे प्राणा। निर्गुणियारे गुण नहीं कोई, तुम दान दे मेहरबाना। तुम करो भला हम भलो न जाने, तुम सदा सदा दयाला। तुम सुखदाई पुरख विधाते, तुम राखो हो अपने बाला। तुम निधान अटाल सुल्तान, जी जंत सब जाचै। कहो नानक हम यह हवाला, राख संतन कह पाछै। बद बख्त हम चो बखील गाफिल, बेनजर बेबाक। नानक बुगोयद जन तुरा, तेरे चाकुरां पाखाक। बद बख्तु हम चो बखील गाफिल, बेनजर बेबाक। नानक बगोयद जन तुरा, तेरे चाकुरां पाखाक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गुरु पातशाह जी ने किड्डी किरपा की, महाराज सच्चे पातशाह ने साढ़े सारियां ते, जिन्हां दी किरपा सदका अमृत वेले सावधान हो के नितनेम करके समय अनुसार असीं सतगुरां दे चरणां विच दीवान अस्थान ते बाला प्रीतम पातशाह धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज 8वें सतगुरु, उन्हां दे चरण छो अस्थान ते जुड़ बैठे। इत्थे जुड़ के बैठिया होया आसा की और कीर्तन नौजवान मेरे भाई जो कर रहे सन, प्यार सहित सरवण किया। हुण असीं जुड़े हाँ माणयोग भाई साहब ज्ञानी दिलबाग सिंह होरां दे पासों जो प्यार सहित शब्द सरवण किया है, उसकी विचार करने वास्ते। और इथों दी चल रही हो रही होने वाली विचार तो लाभ उठाने वास्ते दूर दुराडे संगतां शहरां विच, डिफरेंट स्टेट्स विच, डिफरेंट कंट्रीज दे विच जुड़ियां बैठियां। और जोड़न वाला जो साधन है साडे टेलीविजन, साडे चैनल्स। मेरा दिल करदा मैं इन्हां दा बार बार धन्नवाद करां गुरमुखां दा, ये चैनल चलाने वाले का, चढ़ती कला चलाने वाले, जीट पंजाबी पंजाबी चलाने वाले ते होर चैनल्स जेड़े ना दूर दुराडे ये संदेश भेज रहे हैं। जे ये साधन साडे पास ना होण, मीडिया साडे पास ना होवे, तां इत्थे केवल चार दीवारी दे विच ही विचार रह सकती है, दूर दुराडे पसार नहीं हो सकता। और ये प्रबंध करने वाले दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी धन्यवाद की पात्र है। तुहानूं पता है प्रबंध सारा एवें मुफ्तो मुफ्ती का नहीं ना हो जाता कि मुफ्तो मुफ्ती हो जाता होवे, कई होर कारण होंदे ने। लेकिन उन्होंने सारे कारणों सारे साधनों जुटा के जेड़े सतगुरां दे प्रेमी गुरुद्वारा श्री बंगला साहब नहीं पहुँच सकते, अज दी विचार उन्हां दे घरां तक पहुँच जाए जिथे भी बैठे हुए।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹਿਆ ਕੀਤਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਥੇ ਨੇ। 3 ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। 31 ਸ਼ਾਮ, 1 ਨਵੰਬਰ ਸਵੇਰੇ, 1 ਸ਼ਾਮ, 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੁੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਟਾਨ-ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਮਾਣਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਇਖਲਾਕ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਨਿਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰ, ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਇਹ ਅਨੂਠਾ ਸੁਮੇਲ, ਅਨੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸੁਮੇਲ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਉਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਕੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਮੇਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੋ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 545ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਪੁਰਬ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਜਾਣਾ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਭਰਪੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਹੋਰ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ, ਮਾਣਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ, ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੇਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਕਿਆ ਕਹਿਤਾ, ਹਉ ਕਿਆ ਕਹਿਤਾ, ਜਾन प्रवीण ठाकुर प्रभ मेरे तिस आगे क्या कहता। फिर ध्यान करना, मन क्या कहता, हों क्या कहता, जान प्रवीण ठाकुर प्रभ मेरे तिस आगे क्या कहता। भाई साहब ना, भाई जोगिंदर सिंह जी तलवाड़ा वाले गुरमुख सज्जन सन, प्यार वाले सज्जन सन। 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਦਵਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ, ਪਾਠ ਦੇ ਭੇਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਪਾਠ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਬਬ 1979 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਿਆਰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਕੁੰਡੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਭੇਤਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਮਾਣਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵਾੜਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਗਤੀਆਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ, ਬੋਲ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। 1979 ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਥਿਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤਨੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਅੱਖਰ ਜਗਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਵੇਂ ਫਿਰ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਗਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਕਿਆ ਕਹਿਤਾ, ਹਾਂ ਕਿਆ ਕਹਿਤਾ, ਜਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ठाकुर प्रभ मेरे तिस आगे क्या कहता। मैं समझदा बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। हे ਮਨ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? हे ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਹੋ, ਉਹ ਸਮਗਰ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਕਹੋ, ਉਹ ਸਮਰਪਣ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਕਹੋ, ਡਿਊਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਕਹੋ, ਓਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਕਹੋ, ਪਰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਕਹੋ,
ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਐਉਂ ਨਾ ਚੱਲ। ਮਨ ਕਿਆ ਕਹਿਤਾ, ਹੋਂ ਕਿਆ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਜਾਣੂ ਨੇ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਾਣੂ, ਜਾਣਨਹਾਰ। ਕੌਣ? ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਠਾਕੁਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਤਿਸ ਆਗੈ ਕਿਆ ਕਹਿਤਾ, ਵਲ ਛਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ। ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਤੇਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਚਿਤਵ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਐਸੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪਹੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਪਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਛੋੜ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ, ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਛੋੜ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਧਾਰ। ਜੇ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਨਾ, ਮਨ ਤਨ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਸਿੱਖਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਮੁਕੰਮਲ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰਫੈਕਟ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਕਹਿਣੀ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਜਾਣੂ ਨੇ ਔਰ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੇ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤਿਸ ਆਗੈ ਕਿਆ ਕਹਿਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੱਜਣ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ, ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਗੋਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਗੋਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਬੱਬੀ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘਟਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪਟਰਾਣੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲਿਬਾਸ ਪਵਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ
ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਨ, ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਈਏ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਪਟਰਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟਰਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਟਰਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਨਿਸੰਦੇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਪਟਰਾਣੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਪਟਰਾਣੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਮੱਥਾ ਝੁੰਮਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਧਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮਾਤਰੀ ਮੋਹ, ਮਾਤਰੀ ਪਿਆਰ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਧਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਠੀ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਸਣ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘਾਸਣ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਘਟੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਔਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਨ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਕੀਲ, ਤੇਰਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾਨ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜੋਖਰਾ ਆਏ, ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਅੱਜ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪੰਡਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਪੰਜੋਖਰੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਟਰਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮੇਰੀ ਪਟਰਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਲ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਿਤ ਚਿਤ ਜਿਨ ਕੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਡੋਲਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੁਖਦਾਇਕ ਤਿਨ ਕੇ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਗੁਰ ਹੋਏ ਸਹਾਈ, ਤਾਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲਾਗਣ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਨ ਹੈ, ਬਿਨ ਬੋਲਤ ਆਪ ਪਛਾਨ ਹੈ। लेकिन शंके ग्रस्त जिनों के मन हैं
ਅੰਤਰਯਾਮਤਾ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, कभी श्रद्धा आ जाती है। शंके ग्रस्त जिन्हों के मन हैं, कबों अश्रद्धा श्रद्धा सन है। निज ऊंचो लख करे अंकार, याद रखन त्रिपत आनंद न सुपन मझार। जिस सिख दे अंदर यकीन नहीं है कि गुरु जानता है, सिख दे अंदर यकीन नहीं है परमेश्वर अंतरजामी है, गुरु परमेश्वर कोलों की लै सकता हो? कुछ नहीं लै सकेगा। सतगुरु महाराज ने इस पॉइंट नूं अज फिर सिद्ध कर दिया। मैं वो कथा उत्थे घटना जिहड़ी होई उसनूं संपूर्ण करदिआं, राजा जय सिंह ने अपनी इस भुल दी मुआफ़ी मंगी। पातशाह तुसीं किरपा करिओ जी मेरे सिर ते, मेहर दा हथ रखिओ जी, मेरा यकीन सदा अडोल बनिया रहे आने वाले समय विच। राजा जय सिंह दे पुत्र राम सिंह ने सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी की संगत की। राजा जय सिंह ने भी बाद विच गुरु तेग बहादुर साहब ने जिस वेले अरेस्ट किया फर्स्ट टाइम सैकंड टाइम, तो उन्होंने इत्थे अपने कोल टिकाया, पूरी सिक्योरिटी की, औरंगजेब नूं श्योरिटी दे के कि तुसी कोई हुकूमत फिक्र ना करे, गुरु तेग बहादुर कोई बागीयाना कार्रवाई नहीं कर रहा है। जिस वेले राजा जय सिंह चलाना कर गए, उसका पुत्र राम सिंह सतगुरां दी शरण विच बंगाल जान लगिया गुरु साहब नूं अपने नाल लैके गया, ढाका आसाम वाले पासे उस पासे की मुहिम ते सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब ने बरकतां दित्तियां, मेहरां दियां बख्शां कीतियां उन्हां ते। अज सतगुरु कहंदे ने, सिखा मन क्या कहता, हाँ क्या कहता, अरदास कर, जरूर अरदास कर, लेकिन केवल इयों नहीं, मन कुछ होर कह रहा है, तन कुछ होर कह रहा है। और फिर अगली गल भी कह देंदे ने पातशाह, किसे वेले तन कुछ भी नहीं कह रहा हुंदा, मन फिर भी कुछ कह रहा हुंदा है। हजूर अगे चल के कहते ने, अनबोले को तू ही पछाने, जो जीवन मह होता, अनबोले को कहो तू ही पछाने। कुछ तो है ना बोलिया गया, कुछ है अनबोलिया होया, बोलिया ही नहीं। अनबोले वाक नूं साडे खब्बे सज्जे बैठा होया कोई मनुख नहीं सुन सकता। असीं इस गल नूं भली प्रकार जानते हैं, लेकिन परमेश्वर है, करतार है, जो जीवन में होता, जेड़ा साडे हिरदियां विच हुंदा है, अनबोले को तू ही पछाने है। परमेश्वर तू पछाणदा है, पछाणदा है। और अगली बात फिर नाल कह दी, रे मन काए कहाँ को ढके, जो पेखत ही संग सुनता। रे मन काए कहाँ को ढके, वाह रे मन, हे मन, या हे मन वाले मनुख, मनुख शब्द मन वाले तो आया, ऐ मनुख काए कादे वास्ते, कहाँ को ढहके, किथों तक, कादे वास्ते तू ये ठगी मारदा रहेगा। कहाँ को ढहके, जो पेखत ही संग सुनता, जेड़ा साडे संग है, जेड़ा पेखदा भी है, जेड़ा सुनदा भी है। जेड़ा पेखदा भी है, वेखदा भी है, जेड़ा सुनदा भी है। वेखदा ते सुनदा क्यों है? क्योंकि सतसंग है। सद सुनदा, सद वेखदा, सदा ही सुनदा है, सदा ही वेखदा है। हजूर जी का बचन धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह का,
ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਪ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਜਾਪ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਸਿਦਕੋਂ ਡੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਦਕ ਨਾ ਡੁਲਾਇਓ। तुसां ने जाप का पाठ जरूर करना है, और जाप साहिब समझ के करना है, और जाप साहिब ही है, नथिंग एल्स। गुरु खालसा जी का फैसला, गुरु खालसा जी की मोहर कभी भुल वाली नहीं हो सकती। ये फैसला कभी भुल वाला नहीं हो सकता। बंदा भुल सकता है, बंदे भुल सकते हैं, पर गुरु खालसा रूप दे विच लगी हुई मोहर ये कोई भुल वाली कार्रवाई नहीं है। मैं अरदास करांगा, गुरु पातशाह कृपा करन महाराज, जेड़ा साडा वीर कोई भुलिया होया ना, भटक गया है ते जाप साहब के उपर क्वेश्चन लगाउण लग पिया है, महाराज उन्होंने भी सुमत बख्शन, वो समझ लवे, इस बात समझ लवे। इत्थे कोई शक की गुंजाइश नहीं है, इत्थे कुछ भुल वाली गल नहीं है। गुरु खालसा का फैसला, गुरु खालसा जी का हुक्म कि हर सिख जप तो बाद जाप का पाठ जरूर करे, नितनेम करन लग्या करे, और जिस वेले खंडे बाटे की पौड़ तैयार की जा रही, अमृत तैयार किया जा रहा है, उस वेले भी करे, ये जरूर करे, और बिना किसी शंके तो। गुर रजा विच शक रता भी शरदा सब गवाए। नतीजा की होंदा है, सहजे सहजे तोड़ गुरु तो मनमुख अंत कराए। इत्थे आया होया पिछले दिनी अरदास की विचार करदे या उस तो पहला सिख रहत मर्यादा की विचार करदे होया कुछ सज्जन आके मिले वखरे वखरे ख्यालों वाले। मैं सबना नूं हथ जोड़ के ही आखिया, और मैं सानू आप जी सबना प्रति मैं बेनती करता, पंथ वालों थापी हुई मर्यादा दे विच पूर्ण श्रद्धा रखो, पूर्ण यकीन रखो। जिस वेले श्रद्धा रखोगे, यकीन रखोगे, सिदक रखोगे, तुहानू सबो कुछ ठीक नजर आएगा। और जिस वेले तुसी अपनी श्रद्धा गवा बैठोगे, हुण अगली गल भी ध्यान नाल सुन लैनी, तुहानू कुछ भी शायद ठीक नजर ना आवे। जाप का यह पावन वचन अंत में कितना ही प्यारा वचन, जदों पातशाह कहते हैं याद रखियो जे, चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते सुयंभव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी। अगे की आखिया, दयालं स्वरूपे, वो जम्मन मरण तो रहत करन वाला दयालु स्वरूप है। ਉਹਦੀ शरण ਵਿੱਚ आ जा, वो दयालु स्वरूप है। और नाल आखिया रियलाइज करी, महसूस करी, वो कदी ऐसी बात नहीं कि वो दखण विच वसदा है, वो पश्चिम विच वसदा है, वो फलानी थां ते वसदा है। सदा अंग संगे, हाँ जी, सदा अंग संगे अपंगं विभूते, सदा अंग संगे। अंग संग दे असीं आम तौर पर अर्थ नहीं कर लेंदे हां। गल नूं समझण वास्ते मैं कहदा, मैं कदी नहीं आखिया मैं फलानी थां ते गया तो मेरी बांह भी मेरे नाल गई। तुसीं आखदे हो कदी एवें? मैं फलानी थां ते गया तो मेरी लत्त भी नाल गई, कदी आखदे हां असीं एवें? साडा वजूद पूरा बनदा ही उदों है जिस वेले साडी बांह साडे नाल होवे, साडी लत्त साडे नाल होवे। वजूद पूरा बनता ही शरीर का उदों है। कोई दसण वाली गल है कि मैं गया तो मेरी बांह भी नाल गई, मैं गया तो मेरी लत्त भी नाल गई? कोई दसण की लोड़ है? असीं असल विच पूरे उदों बनते हैं जदों सानू सोझी हो जाती है, मैं भी उत्थे गया, मेरा वाहिगुरू जी भी उत्थे मेरे नाल सी। उहदे तो बिना तो असीं चल ही नहीं सकते।
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਆਖੇ ਮੈਂ ਉੱਡ ਕੇ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੰਭ ਫੜਫੜਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੱਛੀ ਆਖੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਛੀ ਆਖੇ ਹਵਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ? ਮਾਣਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ, ਸ਼ਾਹ ਬਾਤੋ ਹਮ ਨਸ਼ੀਨ ਹਮ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਰਤਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸੋਹੀ ਹੈ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾ ਸ਼ਾਹ। ਬਾਤੋ ਹਮ ਨਸ਼ੀਨੋ ਹਮ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹਮ ਨਸ਼ੀ ਹੈ। ਹਮ ਨਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਹਮ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਛਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਧਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕਦੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣੇ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੰਦਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਮੰਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਹਮ ਨਸ਼ੀ ਨੇ, ਹਮ ਨਸ਼ੀ। ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ 1966-67 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਏ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ। ਨੇੜੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਆਖਿਆ। ਔਰ ਸੀਤਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਪਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜਾਏ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਭਲਾ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜਾਏ। ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੀਤਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਬਾਤੋ ਹਮ ਨਸ਼ੀਨੋ ਹਮ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ। ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਸਰੀਰ, ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਦਿਲ ਮੈਂ ਖੋਜ, ਹਾਂਜੀ
ਦਿਲੈ ਮਹਿ ਖੋਜੋ ਇਹੀ ਠੌਰ ਮੁਕੰਮਾ। ਦਿਲ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇ ਮਨ ਕਾਏ ਕਹਾ ਕੋ ਡਹਿਕੇ ਜੋ ਪੇਖਤ ਹੀ ਸੰਗ ਸੁਣਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੇ ਮਨ ਕਾਏ ਕਹਾਂ ਕੋ ਡਹਿਕੇ, ਤੂੰ ਕਦ ਤੱਕ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਨਾ ਠੱਗੀ ਮਾਰ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਠੱਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਖੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧਕੀ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਭਾਰੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦ੍ਰਿੜ ਸਿੱਧਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਵਿਵੇਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਪੂਰਨ ਯਕੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਇਵੇਂ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ? ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਮਨ ਕਿਆ ਕਹਿਤਾ ਹੋਂ ਕਿਆ ਕਹਿਤਾ, ਜਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਤਿਸੇ ਆਗਹਿ ਕਿਆ ਕਹਿਤਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਵਧੇਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ। 30 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਗਏ, 1984 ਦੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਟੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਂਸਪੀਰੇਸੀ ਸੀ, ਕਾਂਸਪੀਰੇਟਰ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੇਪੱਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਹੁਰਮਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਹੋਇਆ, ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਵਿਚਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਜਾਨ ਦੀ, ਮਾਲ ਦੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਔਰ ਨਿਆਂ ਦੇਵੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ। ਕਿਤਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠੇ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਅਮਲ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਹਿਰਦੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਸਿੱਟ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੋਈ ਅਮਲ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਨਾ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰਾਜਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਔਰ ਧਰਮ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੋਹੇਗੇ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਰਤਾਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਜੜ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਜੜ ਗਏ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਲੋਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਫਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਸਾ ਕਿਉਂ ਦੀਵਾਨੋ ਕੋਈ ਨਸ ਭਜ ਨਿਕਲੈ, ਹਰ ਦੀਵਾਨੋ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸਾਘਾਤ ਹੋਇਆ, ਵਿਸਾਘਾਤ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਸਦਾ ਵਿਸਾਘਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵਿਸਾਹ-ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਹ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸਾਘਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਕਰਿਓ, ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋਵੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੋਖਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਵੀ ਇਹ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ, 30 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਗਏ, ਕਿਤਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠ ਗਏ, ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ, 2 ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਿਠਾ ਦਿਓਗੇ, ਬਿਠਾ ਲਵੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਤੁਰਾ ਨੀਜ ਖੂਹ ਚਰਖ ਰੇਜ਼ਦ ਬਤੇਗ। ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਹਿਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਚਲਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ
ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਬ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ना, एक दिन वो तेरे ते चलेगी। फिर ना कर जबरदस्ती जेर दस्तों के साथ कि है तेरे हाथ पर भी कोई हाथ। सतगुरु महाराज कहते हैं आज छल ना करो, छल ना करो। जे तुहानू कुछ शक्ति प्राप्त हो गई है तो छल ना करो। तुसी की समझते हो? परमेश्वर जानदा नहीं, रे मन काए कहां को डहके, जो पेखत ही संग सुनता। ऐस दरबार में भज जाओगे, गलत रिपोर्टां पेश कर दोगे, गलत फैसले तुसी करवा लवोगे, जिन्हां नाल सिखां नूं कुछ नहीं मिलेगा। फिर सिख फिर हथ मसलदे रह जाणगे। ये गल हो सकती है, पर याद रखियो जे हर दी बाणों कोई कित्थे जाया। जिसले सुनामियां आया करदियां ने ना, फिर बड़ा कुछ उल्ट पुलट हो जाया करता है, बहुत कुछ उल्ट पुलट हो जाता होता है। और कोई नहीं करता, नजर नहीं आता बंदियां नूं कि कौन कर रहा है। ये करन वाला आप ही है। कारण करता सो, फिर वही है करण कारण प्रभ एक है, दूसरा नहीं कोई, वही करता। फिर शब्द संपूर्ण किया हजूर ने, ऐसो जान भये मन आनंद। जिन्हां बंदियां ने जान लिया वो छल नहीं करते, वो सच बोलते ने, हिरदे का प्यार करते हैं, आप सच बोलते ने, प्यार करते ने। मैंने फिर खिमा करना, किसी वेले भुल हो सकती है, किसी वेले वधीकी हो सकती है, लेकिन जख्मां ते मरम लाई जाए, प्यार नाल सीने नाल लाया जाए, ऐ सच हुंदा है। मेरे को भुल हो गई भाई, पार्लीमेंट 4 अखर कह दिते जान, सरकार कोलों कल दी सरकार कोलों भुल हो गई है, जख्मां ते मरम लाउण वाली गल है। और जेड़े किते धक्के दा शिकार होए हुंदे ने ना, वो भी आनंदित हो जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, आन ना बीओ करता, विश्वास करते ने ये भी परमेश्वर की रजा सी, ये भी पाना ही है। जो तुद भाव है साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। सतगुरु ने आख्या, कहो नानक गुर भये दयारा। गुरु दयालु हो गया जिन्हां ते हरि रंग ना कबहू लहता। उन्हां तो हरि दा रंग नहीं लहंदा। हरि दा केड़ा रंग? उत्थे सच्चे ही सच निबड़ है, जिहड़ा इस गल नूं समझ लैंदा है, जिहड़ा वलछल नहीं करदा, लोकां दे नाल वलछल नहीं करदा, मनुखां दे नाल वलछल नहीं करदा, ते मनुखता पैदा करने वाले दे नाल भी वलछल नहीं करदा। इत्थे आके ना हथ जोड़ के आखदा है, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। फिर कहंदे ने, हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम वैसे तू वैसा, हम हम पापी तुम पाप खंडन, हम पापी तुम पाप खंडन, हम